बड़ी वड्डी गिनती दे विच जिहड़े स्टूडेंट ने इन्हां दिनां दे विच जा रहे ने कैनेडा। सितंबर महीने तो क्लासेस स्टार्ट होणियां ने उत्थे और इन्हां दिनां च तुसीं देखिआ होणा बड़ा रश पिया होया एयरलाइनस दे उत्ते और एयरलाइनस की बड़ी वड्डी ठगी जिहड़ी आ वो इस वेले कैनेडा वालियां फ्लाइटां दे उत्ते चल रही है। बहुत वड्डी ठगी। जिहड़ी टिकट आपां 65,000 70,000 75,000 रुपये च आ जाती है, वो टिकट इस वेले 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपये तक जिहड़ी है वो जा रही है। मोटी कमाई एयरलाइना कर रही ने इस वेले, बहुत मोटी कमाई। क्यों कर रही ने? क्योंकि जिहड़ियां मेन एयरलाइनस ने वो हो गई बंद, वो चल नहीं रही। कुछ सिलेक्टेड एयरलाइनस ने जिहड़ियां कैनेडा नूं जा रही ने और डायरैक्ट फ्लाइट कोई नहीं हैगी। तुहानूं थर्ड कंट्री थानी जाना पैंदा। कुछ डेस्टिनेशन उन्होंने सुझाए हुए ने, खास तौर दे उत्ते मस्कट वाला जिहड़ा जिहदे राहीं बहुते लोग जा रहे ने और मस्कट दे विच स्टे करके उत्थों तुहानूं करोना दा टेस्ट करवाउणा पैंदा। उत्थों जिहड़ी रिपोर्ट है वो लैनी पैंदी है। जे तुहाडी रिपोर्ट नैगेटिव है तो तुसीं उत्थों अगे चलण वाली जिहड़ी फ्लाइट है कैनेडा दी उहदे विच बैठ सकदे हो, नहीं तां नहीं बैठ सकदे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ $100 ਰੋਜ਼ ਦਾ, $100 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ $1,500 ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੱਗੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। मैं खुद कहना कि असी ये बेड़ा गर्क किया अपने हथी। असी कुछ लोगों ने जिहड़ियां रिपोर्टां सीगियां वो जाली बना लियां करोना दियां। जे जाली मान लो रिपोर्टां वो बनियां, बजाए इहदे हुण उंगल दे उत्ते जख्म है, कैंसर तो होया नहीं अजे, तुसीं कहंदे हो बांह वड़ दिओ भी कुछ रिपोर्टां जाली आ गईयां, फ्लाइटां बंद कर दो। सिर्फ जड़ियां वो चलणगियां जड़ियां थर्ड कंट्री दे थानी जाणगियां, तीजी मुल्क दे राही जाणगियां। और ओदी जिहड़ी रिपोर्ट है मस्कट वगैरह दी वो वैलिड है, इंडिया दी रिपोर्ट वैलिड नहीं। पहली तो गल है ये भी अपने आप दे विच एक बड़ी बदकिस्मती है कि कैसी बेइज्जती ये लोग जिहड़ी वो करवा रहे हैं जिन्हां ने ये नकली रिपोर्टां बनाईयां। भलिओ मानसो, जे तुसी टैसट करा रहे हो, मान लो टैसट किसी का पॉजिटिव आ गया, ਉਹਦਾ इलाज करा लो, तुसी ਉਹਦਾ इलाज करा लो, 15 दिन होर रुक जाओ, जिन्ने दिन डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ सलाह कहते हैं, मैडिसन लैके फिर रिपोर्ट करवा लो, नैगेटिव आया तो तुसी चले जाओ। ये खराब काम किया उन्होंने लोगों ने, पर वो किन्ने कुछ लोगों ने काम खराब किया जिहड़ा अज सारिਆਂ ਨੂੰ भुगतना पै रहा। ये सब तो वड्डा जिहड़ा वो सवाल है।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਕਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨਕਲੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰੋ ਕਾ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ, 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜੇ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜੀ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਲੈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਸਭੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂਗਾ
ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, +2 ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਫੇਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3rd ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 70,000 ਵਾਲੀ ਚ ਜਾਊਗਾ ਬਸ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 2 ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੂਵਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ 3rd ਕੰਟਰੀ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ 3rd ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਉਭਾਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 2 ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਨ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਭੜਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਆ ਚੰਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਕੋ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਬਥੇਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪਾਓ। 70,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਡੀ ਲੁੱਟ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ।